Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Now I'm going to start with the agile testing. So very important point in perspective of interview. Okay. So जो काय most of the तुमचा interview असेल 20-30% mostly it will depends upon this agile, how it works. Okay. What do you know about agile? तुमच्या ऑफिस मध्ये वर्क कसं होतं? So all these things they will ask mostly about agile only. Okay. Because all are using agile model nowadays. Okay. Because change in requirement are being accepted in agile, whether we are in between development stage or whether we are in testing stage. Okay. So write down agile. So very detail we are going to see की working कसं होतं. So इथे तुम्हाला व्यवस्थित समजलं ना, then explain करताना पण इंटरव्ह्यूला आरामात explain करता येतं. Okay, write down agile methodology. Okay, so basically agile चा जर अर्थ बघितला flexible. Okay, agile is basically the flexible, like or moves quickly. Okay, anything that moves quickly we call it as agile. Okay, it's a flexible model, agile. Okay, write down the definition first. Okay, what exactly the agile is. Then we can definition फोडतो ही व्यवस्थित one by one. I'll explain one more point, one by one. One sentence. Okay, write down as of now the definition. Agile is a software development approach where self-sufficient and cross-functional team works together on making continuous deliveries through iterations and evolves throughout the process by gathering feedback from customer. Okay, so as agile, it means flexible. It means it moves quickly. Agile. Okay, so definition बघूयात आपण. Agile is a software development approach. Hope इथपर्यंत कोणाला काही इश्यू नाही. It's a software development approach. One of software development process where self-sufficient and cross-functional team works together. So what does it mean? Like Atmanirbhar, म्हणजे स्वतः ज्याला in capable teams like testing team, there is a development team. So self-sufficient and cross-functional. So having the different functionality knowledge, like there are developers, there are testers, there are a DBA, which is database administrator, who manages the database administration. So all these cross-functional teams works together on making continuous delivery. Very important word. On making continuous deliveries. It means we are giving continuous delivery to the customer. Application ची continuous release आपण customer ला देतो. On making continuous delivery through iteration in small parts, in small durations. Okay. We are giving continuous delivery to customer through iterations. And evolves throughout the process. It's incremental process throughout the development of application by gathering feedback from customer. Again, very important point. We evolve throughout the process. It's a continuous process till software purna develop homes paryantar. And also we are getting consistent feedback from customer. So which is not happening in waterfall model. And which is not happening in V model as well. Okay. In both the model, V and waterfall, आपल्याला customer ची संबंध एकदम end ला येतो. Okay. But in agile model, we are getting consistent feedback from customer. आता working कसं होतं ते परत एकदा व्यवस्थित सांगतो. So आपण waterfall model बघितलं. So let's say this is the software or this is the requirement. Let's say we have thousands of requirement in SRS document and we need to develop this and thousands of requirement. Okay. So how the waterfall works or V model works that we have seen. The release cycle, application ची काय delivery आहे किंवा release cycle आहे. It could be of 12 months. It could be of 6 months. So what we are doing in waterfall model, we develop entire application and then we deliver it to the customer. Okay. So that's why the customer चा जो काही संबंध आहे तो at the end येतो. So let's say this is all the requirement we are developing. Let's say we are considering the 12 months of the release cycle in waterfall. Let's say the application we starts developing from 1st of Jan and the release is on 31st of December. It's a 1 week duration. Okay. So what our team is doing if we are using waterfall model, we are going to work on all these 100 requirements at the same time. Okay. So developer, the
BA will prepare the documents, SRS document for all the requirements, all information gathering they will do. We as a tester, we as a technical team, testers or developer, they will do SRS analysis. They will try to understand all thousands of requirements at the same time. Okay. Likewise, design team will prepare a design. Then developer will write a code. He will start write the code for all these thousands of requirement. Okay. Then after once developer write the code, he done with the unit testing, he provides build to us to tester. Then we will test whole application at the same time. So let's say from 1st of Jan, it took October. Okay. It took October to complete the development of software. Okay. It took October till October. And in November, we start the testing, right? If you are using waterfall model. So what has happened? We are doing planning for 1 year. Okay, we are doing all the project planning for 1 year, which is more risk. Let's say तुम्हाला नोव्हेंबर मध्ये तुम्ही टेस्टिंग चालू केली ऍज अ टेस्टर, सो देर वुड बी चान्सेस, देर कुड बी अ लॉट मेनी चान्सेस की खूप जास्त डिफेक्ट येतील, बिकॉज तुम्हाला ऍप्लिकेशन टेस्टिंगला मिळालंच नाहीये. डायरेक्ट 8 महिन्यांनी किंवा 9 महिन्यांनी तुम्हाला ऍप्लिकेशन टेस्टिंगला मिळालंय. ओके, सो इट्स अ रिस्क बिकॉज द डेडलाईन जी आहे आपली 31 डिसेंबरची, दॅट कुड हॅव बीन मिस्ड और मिस होऊ शकते. सो दॅट इज बेसिकली द biggest challenge. आणि there is no customer feedback in waterfall model because कस्टमरची इन्व्हॉल्वमेंट आहे, डायरेक्ट शेवट येते तुम्हाला. ओके, हे असं वॉटरफॉल मॉडेल काम करतं. त्याच्यामुळे डिसएडव्हान्टेजेस आहे. नाऊ वी आर वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट, सेम रिक्वायरमेंट युझिंग अजाईल मॉडेल. ओके, अगेन वी आर वर्किंग ऑन दिस 1000 रिक्वायरमेंट, बट अंडरस्टूड. पण व्यवस्थित लक्ष द्या की अजाईल कसं काम करतं. ओके, सो जसं डेफिनेशन मध्ये वी आर वर्किंग ऑन थ्रू इटरेशन्स. ओके, वी आर डिलिव्हरिंग कन्सिस्टंटली कस्टमरला आपण प्रॉडक्ट डिलिव्हर करतो. वी आर डुईंग मिनिमम प्लॅनिंग. ओके, सो जसं वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये आपण या पूर्ण 1000 रिक्वायरमेंट वर फोकस केलं. वी स्टार्ट वर्किंग at a time on this all thousands requirement, but in agile we are doing minimum planning. Important word, we are breaking this all the requirements into the small parts, small iterations or small chunks. म्हणजे तुकड्यांमध्ये आपण जे काही रिक्वायरमेंट आहे आपल्या, that we divide into the small chunks. What does it mean? So let's say या ज्या काही thousands requirement आहे, we divide into that small chunks. So let's say this is sprint 1 or this is one chunk. We are considering only 10 requirement. This is second iteration or second sprint or second chunk. We are considering 15 requirements. Okay, we are working on let's say this is third one, 30. Again there is some complex requirements, so we just take 5 requirements. Okay, so what we are doing, we are focusing on these 10 requirement first. We are delivering to the customer directly. Okay, we are delivering to customer starts using this application. Then again we'll focus on this 15, we directly delivered it to the customer. Okay, then this 30 we delivering it to the customer. So consistent delivery, a continuous delivery we are giving to the customer. Okay, so this time span, इथे हा time span किती होता, रिलीज सायकल किती होती इथे, 1 year. Now in agile we have seen yesterday in difference म्हणजे release cycle. So it could be of 10 days or 15 days or max 30 days. So in every 30 days or in every 10 days we feeding something to customer. We are delivering some part of application to customer. इथे सांगा वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये आपण कधी दिलं कस्टमरला पूर्ण ऍप्लिकेशन, आफ्टर 1 month. ओके, बट इन अजाईल वी आर डुईंग मिनिमम प्लॅनिंग, ओनली धिस मच, प्रत्येक वेळेस ऍट अ टाइम एवढीच. सो रिस्क इज लो. राईट, नाऊ द चेंज इन रिक्वायरमेंट, इम्पॉर्टंट लाईन. हे सगळे पॉइंट्स लिहित चला, जसं मी एक्सप्लेन करतोय, मी लिहून पण देईल बट तुमच्या पॉइंटसाठी काढत चल. हे why the change in requirement in being accepted in agile model? Because of this we are focusing, we are concentrating on this small chunk. Let's say ह्या 10 requirement आहे, I delivered it to customer. लगेच कस्टमरने काय दिलं तुम्हाला, फीडबॅक की यार टीम और दर्शन मेक अ चेंज इन दिस 10 requirement. I don't want this, मला जरा चेंजेस हवे. So because of minimum planning, because of small requirement, it is easy to accommodate change in requirement. Understood? Whereas waterfall model,
या थाउजंड्स रिक्वायरमेंट आहे. डेव्हलपर इज इन बिटवीन. डेव्हलपरने आउट ऑफ 1000 लेट्स से 500-600 रिक्वायरमेंटवर ऑलरेडी कोड लिहिलाय, ऑलरेडी कोड लिहायला चालू केलंय. देन क्लायंट केम आणि सांगितलं की यार प्लीज रिक्वायरमेंट चेंज कर. सो अगेन वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. ओके, अगेन डेव्हलपर नीड टू गो थ्रू द SRS डॉक्युमेंट. अगेन डिझाईन टीम, अगेन जो काही कोड लिहिलाय कस्टमरने, लेट्स डेव्हलपरने जो काही 500-600 रिक्वायरमेंटसाठीचा, again he need to make a changes in that. Okay, so that's why the change in requirement is not accepted in waterfall model. But why it is accepted in agile model? Because we are working on small chunks, small parts of the requirement. Okay, we are doing minimum planning. Minimum planning म्हणजे risk कमी. Okay, understood? So that's why this agile is very 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 important. अगेन एक ऍडव्हान्टेज काय होतं, कस्टमरचा रेव्हेन्यू जे काय क्लायंट ऍप्लिकेशन वापरतोय त्या ऍप्लिकेशनचा रेव्हेन्यू किंवा त्याच्यापासून त्याला फायदा कधी चालू होणार आहे इन वॉटरफॉल मॉडेल? आफ्टर 1 year, राईट? आफ्टर 1 year. बट हेअर काय करेल, मी सपोज एक फंक्शनॅलिटी कस्टमरला दिली, कस्टमर लगेच त्याचं ऍप्लिकेशन त्याच्या एंड युजरसाठी रिलीज करेल आणि विदिन 10 days और विदिन 30 days कस्टमरला रेव्हेन्यू चालू होईल. बरोबर? विल टेक अ पेटीएम एक्झाम्पल. ओके, काल आपण पेटीएमचं एक्झाम्पल बघितलं, राईट? अजून एक एक्झाम्पल बघू. सो वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये आपण कसं केलं, लेट्स से इफ वॉटरफॉल मॉडेल आपण यूज केलं असतं पेटीएम डेव्हलप करत असताना, तर व्हॉट वी वुड हॅव डन की ऑल द जे काही मॉडेल्स आहेत, ऑल दीज कॉम्पोनंट्स वी हॅव बिल्ड, वी हॅव टेस्टेड अँड एंटायर ऍप्लिकेशन आपण कस्टमरला दिलं 1 वर्षांनी किंवा लेट्स से 2 वर्षांनी, राईट? That is waterfall model. But in agile model, what we are doing, we are focusing on small requirement. Let's say recharge functionality. आपण डेव्हलप केली, आपण टेस्ट केली, लगेच कस्टमरला डिलिव्हर्ड केली. Then electricity functionality, right? User is able to recharge. That functionality we develop, we test, then we feed. Consistently कस्टमरला आपण फीड करतो ऍप्लिकेशन किंवा डिलिव्हर्ड करतो. ओके, सो राईट फ्रॉम द फर्स्ट डे आपण जे काय ऍज अ एंड युजर आहे तुम्ही रिचार्ज करू शकता, कस्टमरचा पण रेव्हेन्यू चालू होऊन जातो, राईट? अँड चेंज इन रिक्वायरमेंट. सपोज कस्टमरला हे ऍप्लिकेशन वापरायला दिलं, देन कस्टमरला दाखवलं, कस्टमर म्हणेल यार ह्याच्यात चेंज कर. सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक चेंज इन दॅट ओनली. ओके, इट्स इझी टू अकोमोडेट चेंज इन रिक्वायरमेंट इन अजाईल मॉडेल. दॅट इज द ब्युटी ऑफ अजाईल. अंडरस्टूड? वाय अजाईल इज अ बेस्ट. जसं मी काल एक उदाहरण दिलं होतं, 1 वर्ष लागले हे ऍप्लिकेशन बनवायला. ओके, सो इट माइट हॅपन की 1 वर्षानंतर ती टेक्नॉलॉजी आउटडेटेड होऊन जाईल किंवा ते ऍप्लिकेशनच जुनं होऊन जाईल, राईट? सो इन अजाईल मॉडेल, इफ कस्टमर फील्स टू इम्प्लिमेंट समथिंग न्यू, इमिजिएटली ही कॅन डू. सो दॅट्स वाय अजाईल इज बिईंग यूज बाय ऑल दिस. अमेझॉन डेव्हलप जे होत आहे, फ्लिपकार्ट होत आहे, व्हॉट्सअप होत आहे, ऑल द ऍप्लिकेशन्स आर बिईंग डेव्हलप्ड युझिंग अजाईल मेथोडॉलॉजी. अंडरस्टूड? येस सर. सर, त्या रिक्वायरमेंट्स किती मध्ये डिवाइड करायच्या हे कोण डिसाइड करतं? येस, यू नो द आन्सर. आय एम टेकिंग this much requirement, that 10 requirements in particular sprint. How we decide? There is one process. By estimation process. Perfect. Estimation, right? What is estimation is? How many requirements we need to take in particular release or sprint. The process is called as estimation process. The 3 factors we are considering during this estimation process. What are those? Complexity of requirement, knowledge and efforts. Yes, तुम्ही बघत असाल सॅम्पल. इथे 10 रिक्वायरमेंट घेतल्यात मी, इथे 15, बिकॉज दिस रिक्वायरमेंट आर क्वाइट सिम्पल. ओके, नॉट दॅट कॉम्प्लेक्स. ह्या अजूनच सिम्पल आहे. दॅट्स वाय आय टूक 30. या रिक्वायरमेंट जास्त कॉम्प्लेक्स आहेत, जास्त एफर्ट्स, वी हॅव अ लेस नॉलेज. सो दॅट्स वाय आय टेक ओनली 5 रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो लाईकवाईज इन्क्रिमेंट मॅनर मध्ये ऍप्लिकेशन आपण डेव्हलप करतो अँड वी डिलिव्हर्ड कस्टमर. ओके, दिस इज अजाईल. म्हणजे असं काम होतं अजाईल मध्ये. राईट डाऊन फ्यू पॉइंटर्स अजून त्याच्यामध्येच. ओके, सो चेंज इन रिक्वायरमेंट ऍक्सेप्टेड ऍट एनी स्टेज. दॅट्स वाय द मॉडेल इज कॉल्ड एज फ्लेक्झिबल मॉडेल. इट्स अ फ्लेक्झिबल. जसं पाहिजे तशा रिक्वायरमेंट आपण कस्टमरच्या ऍक्सेप्ट करतो. सो मॉडेल इज फ्लेक्झिबल, राईट? We delivers requirement in small chunks or small part, right? In agile we are doing minimum planning, so risk is low.
consistently we are getting feedback from customer, so that it is easily again we get a consistent feedback. त्याच्यामुळे जे काही चेंजेस करायचे ते आपल्याला लगेच करता येतात. जर आपण वॉटरफॉल सारखं 1 वर्षांनी आपल्याला ते फीडबॅक मिळाले अँड देन चेंजेस, सो विच इज नॉट पॉसिबल. ओके. Then change in requirement are being accepted at any stage. At any stage म्हणजे whether we are in development or whether we are in testing phase. Okay, continuous delivery. So that is the advantages or beauty of agile. Understood? Write down write down these points, sir, so that you can use in your answer these pointers. तर ते क्रॉस फंक्शनल टीम म्हणजे काय हो? ज्यांना वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचं नाव हे आहे, पारंगत आहेत ते, बेसिकली लाईक टेस्टर्स, दे डू द टेस्टिंग, डेव्हलपर्स, दे आर डुइंग डेव्हलपर्स, देर आर DBA, database administration, having the different functionalities knowledge, so they work together. Okay. Yeah. Okay. On making continuous delivery, very important word. Okay. So जेव्हा इंटरव्ह्यूवर तुम्हाला, okay guys, write down interview questions काय काय असतील. What is agile? Basically which model you are using, your answer should be agile. Okay. Why agile is best? Okay. If you compare agile with waterfall model or V model, why agile is mostly used, or why agile is the best model? Why? What is the main difference? Yes. So change in continuous delivery, then consistent feedback. We are giving continuous delivery, minimum planning. Okay. Less risk. These are the main points. The requirements are requirement are accepted whether we are in development stage. So interview ला असे प्रश्न विचारतील, why agile? So एक रट्टा मारू नका, बट एक व्यवस्थित जसं मी एक्सप्लेन केलं तसे ऍडव्हान्टेजेस व्यवस्थित सांगा की why agile is best. ओके. डेफिनेशन सांगा ही. ओके. की what is agile? Then agile is a very flexible model. We divide requirement in small chunks. So minimum small chunks मध्ये डिवाइड केल्यानंतर there is a minimum planning, ultimately less risk. We are delivering consistent to customer, and we are getting consistent feedback, right? So that is one of good quality of agile model. Okay, so that's how you can answer. Okay, interview ला विचारतात कधी कधी तुम्हाला की agile वापरतात, मग का वापरतात, वॉटरफॉल का यूज करत नाही, किंवा मग तुम्ही व्यवस्थित कंपॅरिझनने त्यांना सांगा की हे पॉइंट्स जे आहेत ते वॉटरफॉल मध्ये आणि व्ही मॉडेल मध्ये नाहीयेत. फ्रेमवर्क्स इन अजाईल और टाइप्स ऑफ अजाईल. ओके. सो देर आर, जसे वी हॅव अ डिफरंट टाइप्स ऑफ SDLC मॉडेल्स. So likewise, agile is one umbrella. Under that, there are some frameworks. Okay. Or there are types of agile. So write down Scrum, Lean, Kanban, FDD, XP, and DSDM. नंतर लिहून घ्या sprint iteration and all. These are the types of agile or framework. So तुम्ही कुठली मेथोडॉलॉजी यूज केली, agile, and in agile which framework you used, so your answer should be Scrum as well. Okay, Scrum. Okay, so जसं आपण agile मेथोडॉलॉजीवर काम करणार आहे तसं काम करणार आहे, म्हणजे यू आर वर्किंग इन दॅट agile मेथोडॉलॉजी फ्रॉम लास्ट 3 years. तुमचा जो काही करंट प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर तुम्ही अजाईल वर काम करताय, त्या प्रोजेक्ट म्हणजे अजाईल मेथोडॉलॉजी यूज करून तुम्ही ते सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताय. ओके. देन स्क्रम, देन लीन, कॅनबॅन. सो स्क्रम इज मोस्ट वाईडली यूज अगेन. ओके. जे काही ड्युरेशन आहे, ज्या काही चंक्स आपण बोलतोय, किंवा जे काही स्मॉल पार्ट्स किंवा ड्युरेशन मध्ये आपण आपल्या रिक्वायरमेंट डिवाइड करतो. सो इन स्क्रम दे कॉल्ड इट एज अ स्प्रिंट. ओके. इन अदर लीन, कॅनबॅन, that duration called it as iterations. Okay, we deliver to customer application in iterations. Okay, so in Scrum they called it as a sprint. Okay, so आपण sprint वर काम करणार, Scrum वर काम करणार. Okay, असं सांगायचंय तुम्हाला. Hello. हा, yes. Sir, what is XP? Extreme programming. Extreme programming. Hello, sir. Yes. Sprint means A duration. We are working on requirement. A duration on which we are, आपण डेफिनेशन मी लिहून देतो उद्याच्या लेक्चरला, so that we are going to see that in very very detail. Actors in agile. Write down the points. Next point in agile. Actors in agile. It means the characters. Agile मध्ये कोण कोण असतं, काय काय असतं. So that is actors in agile. We'll see one by one. Okay. So आतापर्यंत आपण यूज केला वर्ड, there is a BA, there is a development team lead, a development team, there is a testing team.
Okay. But in Agile, whenever we are using Agile methodology, there is a no separate development team. There is a no testing team. There is no like a BA. Okay. So all them called it as a Scrum team. One Scrum team. Okay. तुमचा जो काय मॅनेजर आहे, तुमचा जो काय लीड आहे, he used to call a meeting, a scrum team हा शब्द तुम्हाला ऐकायला मिळेल. Okay. So in Agile, there is no like a development team. There is not a testing team. Okay. We all one team in Agile, that is Scrum team. Okay. Agile चे काय प्रिन्सिपल्स आहेत, इफ यू गो थ्रू द सर्टिफिकेशन, म्हणजे तुमच्या मॅनेजरने केलेले असतील, तुमच्या लीडर लोकांनी केले असतील. सो इन दॅट देर आर सम स्क्रम प्रिन्सिपल्स. सो इन दॅट there is no any development team, so they call it as a one scrum team. It means everyone is included in that team, one scrum team. Okay. Now what are the actors in Agile? Write down, make a 2 columns, एक waterfall or V model लिहा आणि एका बाजूला Agile model लिहा. Okay. So आतापर्यंत आपण word use करत आलो client or customer, right? Who tells the requirement? Who is a client? Who tells us a requirement? That is client or customer. But in Agile model, client and customer लाच म्हणतात stakeholder. Okay. Stakeholder. So stakeholder and client or customer is the same. Okay. But in Agile, you will heard the word many times, stakeholder. Okay. Like a BA, business analyst. Customer who tells the requirement, BA is who collects the requirement. In Agile, the BA is called as product owner, or short form मध्ये त्याला PO म्हणतात. PO. Okay. So product owner and BA is same. Okay. But in Agile, BA ला म्हणतात product owner. In future or in upcoming lectures, I am going to use only these words. Product owner. Okay. Then project manager. आपला जो काय project manager आहे, who is taking care of team, who manages the team. Okay. He checks that team ला काही issue तर नाही ना, काही roadblocks तर नाही ना, काही problems तर नाही ना. So that project manager called as Scrum Master. He's a master of that Scrum. So he called it as Scrum Master. Okay. The manager who handles the team called it as Scrum Master. Then in release, we use word waterfall in V model, release. But in Agile model, we call it as a sprint. The requirement documents. So like SRS, FRS, FRD we use. But in Agile, it is called as user stories. Detailed description of each and every requirement. So that is basically user stories. Detailed description of each and every requirement is in user stories. Agile मध्ये तो शब्द आपण user stories use करू. Okay. Then again, release duration. As I said, waterfall or V model, we delivered application in 3 months, 6 months, or 12 months. Okay. But in Agile, the sprint duration is it is or 10 days to 30 days. Okay. So duration is could be 2 weeks म्हणजे 10 working days, 2 weeks म्हणजे 10 or 15 days or 30 days. Okay. You can mention only one out of this. म्हणजे जसं तुम्ही सांगताय की तुमची टीम आहे, what is your team size? You have to tell one fixed count like 14. Okay. My team size is 14. So likewise, interviewer asks you a question, which model you are using? Your answer should be Agile. Which framework you are using? Your answer should be Scrum. And what is the duration of sprint? Okay. You can tell them 10 days or 15 days or 30 days. तिन्ही पैकी कुठलं तरी एकच. Better, I will suggest you can tell them we follows 10 days of sprint. तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा तुमच्या टीम मध्ये आता 10 days sprint फॉलो करतायत तुम्ही लोक. Okay. 10 days. It can vary from 10 days to 30 days, company wise or project wise, team wise. But कुठलं तरी एकच सांगायचंय. Again, tell me, let's say I have thousands of requirement and first 500 requirements. For first development of first 500 requirement, I use waterfall model. And for next 500 requirements, I use Agile model. It is possible? No. As I said yesterday, throughout development of software, there should be one model is being used. Okay. It's not like that we can develop software using different model. No, if he starts with the waterfall model, then throughout the development application, we have to use waterfall only. There is a no we can change. So likewise,
जर तुमच्या स्प्रिंटचं ड्युरेशन हे 10 days असेल तर थ्रू आउट द डेव्हलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेअर तुमचं स्प्रिंटचं ड्युरेशन हे 10 days राहील. असं नाही की स्क्रम मास्टरला वाटलं की हे स्प्रिंट आपण 10 दिवसांचं घेऊ, पुढचं 15 दिवसांचं घेऊ, त्याच्या पुढचं 30 दिवसांचं घेऊ. नो, वी नीड टू कीप द ड्युरेशन सेम. ओके, ऑर्गनायझेशन कीप द ड्युरेशन सेम. असं होत नाही कधी. ओके, इंटरव्ह्यूवर असे तुम्हाला थोडे क्रॉस क्वेश्चन थोडे करतात. जसं आता मी जसं एक मला उदाहरण दिलं की मी पहिल्या 15 रिक्वायरमेंट अशा केल्या, नंतरच्या 50 अशा केल्या. नो, ओके, यू हॅव टू फर्म ऑन युअर अँसर. ओके, कॉन्फिडेंटली उत्तर द्यायचं, प्रश्नार्थक उत्तर द्यायचं नाही. म्हणजे 10 days or no, 10 days. We follows 10 days of sprint. Okay? हॅलो सर. अंडरस्टूड इथपर्यंत? हा, येस. म्हणजे पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट साठी ते 10 days राहणार की कोणत्याही, म्हणजे कुठल्या नवीन डिपेंड्स. ऑर्गनायझेशन डिसाइड ऑर दॅट टीम डिसाइड्स की आपलं जे ड्युरेशन आहे ते 15 दिवस ठेवायचं की 10 दिवस ठेवायचं. ओके, म्हणजे वी कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, वी डू द एस्टिमेशन लाईक वाईज. जर आपलं 10 दिवसांचा स्प्रिंट असेल तर त्या 10 दिवसांच्या स्प्रिंटमध्ये 10 दिवसाच्या मध्ये किती काम होणार तेवढ्याच रिक्वायरमेंट आपण त्या 10 दिवसाच्या स्प्रिंटमध्ये घेणार. जर आपलं ड्युरेशन मोठं असेल 15 days तर अजून थोड्या जास्त रिक्वायरमेंट वी कॅन अकोमोडेट इन दॅट स्प्रिंट ड्युरेशन. जर 30 days असेल अकॉर्डिंगली वी कॅन डू द प्लॅनिंग की 30 दिवसांमध्ये किती काम होईल तेवढ्याच रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायरमेंट अँड एफर्ट्स इट्स गोइंग टू बी टेक. सो वी डिसाइड. म्हणजे आता एखाद्या प्रोजेक्टसाठी झालं, सपोज आता 2-3 प्रोजेक्ट झालेले असतील मागच्या माझ्या कंपनीत मी केलेले, हा, तर त्या 2-3 प्रोजेक्टसाठी वेगवेगळे असणार ड्युरेशन? डिपेंड्स. कॉन्स्टंटही असू शकतात किंवा 10 days. ती टीम डिसाइड करेल. आपण असं नाही सांगू शकत का, म्हणजे मी एका प्रोजेक्टसाठी माझी स्प्रिंट 10 days ची होती, तर लास्ट प्रोजेक्टसाठी माझी 15 days ची होती. करेक्ट, यू कॅन. बट एका प्रोजेक्टसाठी एकच ड्युरेशन. म्हणजे असं नाही की तोच सेम प्रोजेक्ट आहे, मी आधी 10 दिवस केला मग 15 दिवसाचं स्पेंड केलं. म्हणजे प्रोजेक्टसाठी हे. येस, इट्स अ प्रोजेक्टसाठी सेम असेल. ओके, एनी अदर डाऊट्स? हॅलो सर. हा, येस. रिक्वायरमेंट जर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झाल्या तरी ड्युरेशन सेमच असेल का? करेक्ट. मग मला सो 10 days आहे, 10 दिवस आहे आपलं स्प्रिंट. ओके, 10 दिवसाचं स्प्रिंट आपण फॉलो करतोय, तर आपण त्या 10 दिवसांमध्ये किती काम होणार तेवढंच काम घेणार ना. ओव्हरलोड घेणार आहे का? म्हणजे अनरिअलिस्टिक काम करणार आहे का? नाही केलं तर मग त्या 10 दिवसात ते काम पूर्ण होणार नाही. राईट? सो जेवढं काम आपण त्या 10 दिवसाचं होईल, 10 दिवसात लागेल तेवढंच. वी डिपेंडिंग अपॉन अवर कॅपॅसिटी. जर तुमच्याकडे जास्त लोक असतील कामाला, जास्त टेस्टर्स आहेत किंवा जास्त डेव्हलपर्स आहेत, यू विल टेक मोर रिक्वायरमेंट. इफ यू हॅव लेस हेड काउंट्स देन तुम्ही तेवढंच रिक्वायरमेंट घ्याल. लेट्स से तुमचं स्प्रिंट चालू होतोय आणि 2-3 जणांनी जर लीव्ह टाकली, म्हणजे सुट्टीवर चालली, तर स्क्रम मास्टर ऑर BA ऑर आवर लीड्स डिसाइड की विल टेक लेस रिक्वायरमेंट बिकॉज लोक सुट्टीवर वगैरे चालले 2-3. ओके, सो लाईक वाईज जेवढं काम होईल तेवढंच आपण घेतो. ओव्हरलोड काम घेत नाही घेतलं तर मग ते आपण डिलिव्हर करू शकत नाही किंवा त्या रिक्वायरमेंट पूर्ण होऊ शकत नाही त्या 10 days स्पॅन मध्ये, किंवा जे काही स्प्रिंटचं ड्युरेशन असेल 30 days. ओके, येस. सो जे काही रिक्वायरमेंट आहे अगेन वी डिवाइड. लेट्स से आपलं स्प्रिंट 1 आहे, वी टेक अ 10 रिक्वायरमेंट. स्प्रिंट 2 आहे, वी टेक अ 5 रिक्वायरमेंट. स्प्रिंट 3 आहे, let's say 10, and that's how we divide our requirement depending upon the estimation, and we feeding continuously to customer. We are delivering software in sprint wise, in chunk wise. Okay, continuously we are giving application to software so that customer starts using that application and लगेच आपल्याला feedback पण मिळतो. So that is beauty of agile model. इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट? No. So next point, architectures if agile or working of agile. Write down. What is PO stands for? Product owner. What is his role? BA collect the information. What is his role? BA is a PO's role. Product owner is a mediator between organization and stakeholder, client. what he do? Collects the information, documentation from the customers and BRS. Test case design. This is, we do the test case execution. So this is working from tester's point of view. So this is basically the architecture of agile or working of agile. Okay. So in bottom you can see the test case design and test case execution. So what tests, what stake, you can write down in ह्याच्या पुढे तुम्ही बॉक्सच्या पुढे लिहा जे काही एक्सप्लेनेशन असेल वगैरे. ओके.
सो इट विल बी इझी. सो व्हॉट स्टेक होल्डर डू? काय करतो स्टेक होल्डर? Requirement. New requirement. He tells the requirement. Gives the requirement. He tells the requirement. Okay. Who is client? Who tells the requirement? What is product owner? What is doing? He collects the requirement. Mediator between stakeholder and project. Organization, not project. Organization. Okay. Organization. So product owner who collects the requirement from stakeholder. And then product backlog. So product backlog is basically the total number of requirement. Okay, it's a bucket. Okay, it's a product backlog is basically all the requirement about that project or overall requirement of whole project. Okay, ज्या काही requirement आहे पूर्ण projectच्या, let's say 1,000 or 10,000, whatever the requirement. So it's a bucket of total number of requirement. Okay, so that is called as product backlog. It's a product backlog. So who manages? What do you think? Who manages this all the product backlog? Scrum Master. Product owner. Product owner. Scrum Master. Okay? No Scrum Master. Product owner only. Okay, he's the owner of that product backlog. Okay, he knows all the requirement. Okay, so that is basically it's a bucket of all the requirements, a total number of requirements of that application. Okay, now you can write down, make that arrow, and you can write down here estimation. What do you understand by estimation is? How many requirements to be taken in particular release मध्ये? Sprint मध्ये you can mention. Okay, particular sprint. Depending upon अर्ध उत्तर नाही द्यायचं, पूर्ण उत्तर द्यायचं. How many requirements to be taken in particular release? And depending upon 3 factors. Which are these 3? उत्तर पूर्ण कर ना. Complexity of particular requirement and knowledge of requirement and efforts. Okay, so that process is called as estimation. Now you can see what is product backlog? A total number of requirement of that product or of that application. So which is called as product backlog. Now, depending upon the estimation process, depending upon the complexity of the requirement, knowledge about the requirement and efforts that we are required. So we convert the product backlog into the sprint backlog. So what do we mean by sprint backlog? A particular user stories which we have taken into particular sprint. Okay. So let's say this is the product backlog, which is total number of requirements. So let's say 1,000 requirement. So depending upon estimation process in our sprint, हे छोटं भांड आहे, मोठ्या बकेट मधनं छोट्या बकेट मधून आपण या 10 युजर स्टोरी घेतल्या. Okay, so conversion of product backlog into the sprint backlog depending upon estimation process. Okay, that process is called as estimation. Sprint backlog काय सांगितलं? So what is sprint backlog? A specific requirement we are taken from product backlog to the particular sprint. Okay, आपण जे sprint मध्ये काम करणार आहोत, let's say sprint 1 or sprint 2, likewise sprint 1 पूर्ण झाल्यानंतर sprint 2 चालू होतं, then sprint 3. So we take the total number of requirement depending upon the estimation process. We take a specific requirement in particular sprint. So that is sprint backlog. म्हणजे हा पूर्ण product backlog become sprint backlog. Okay, but how we decide? Depending upon estimation process. किती requirement particular sprint मध्ये घ्यायच्या. Okay, a specific this is total number of requirement. A specific requirement we have taken in particular sprint depending upon estimation process. Okay, so that is sprint backlog. You can write down in front of that. Then user story. What I talk about user story? What is user story? Is detailed description of each and every requirement. Yes, detailed description of each and every requirement. That is user story. Hello sir. हा प्रोडक्ट बॅकलॉग एस्टिमेशनचं काही समजलं नाही, परत एकदा सांगता येईल का? नो प्रॉब्लेम, आय डू इट. प्रोडक्ट बॅकलॉग समजलं? नाही समजलं. प्रोडक्ट बॅकलॉग पण नाही समजलं. मग सांग ना मला. ओके, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. ओके, इट्स अ बकेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. म्हणजे ज्या काही प्रोडक्टच्या टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आहेत, सगळ्या रिक्वायरमेंट, लेट्स से 1000 रिक्वायरमेंट्स आहेत, विच इज इन SRS डॉक्युमेंट. Okay,
विच इज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन. म्हणजे हे जे काही पेटीएम आहे, ह्या पेटीएमच्या ज्या काही 1000 रिक्वायरमेंट आहे, विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये हे सगळेच मॉडेल्स मेन्शन केलेले आहेत, त्यांची फंक्शनॅलिटी मेन्शन केली आहे जी कस्टमरला डेव्हलप करायची. सो दॅट इज प्रॉडक्ट बॅकलॉग. इट इज अ बकेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. इथपर्यंत कळालं की नाही कळालं? कळालं. ओके, सो लेट्स से आपण इथे एक एक्झाम्पल, एक छान असं एक डायग्राम काढायचा प्रयत्न केला. अ बकेट ज्याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आहे. ओके, देन वी आर डिवाइडिंग अवर रिक्वायरमेंट्स इनटू चंक्स. हे कळालं तुला? स्मॉल पार्ट्स मध्ये इन अजाईल. येस सर. अजाईल मध्ये आपण आपलं स्प्रिंट, आपल्या ज्या काही टोटल रिक्वायरमेंट आहे त्या स्मॉल चंक्स मध्ये डिवाइड करतो. मी हे एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं होतं काहीतरी. हो. येस और नो? सो दॅट चंक basically the sprint is. Okay, so we divides our total number of requirements into small sprint, small chunks. But कसे डिवाइड करतो? डिपेंडिंग अपॉन द इस्टिमेशन प्रोसेस. बरं, तुला इस्टिमेशन प्रोसेस कळालंय का? नाही. नो प्रॉब्लेम. ओके, सो इस्टिमेशन इज बेसिकली हाऊ मेनी रिक्वायरमेंट्स, ह्या ज्या प्रॉडक्ट बॅकलॉग मधल्या रिक्वायरमेंट आहे 1000 पैकी किती रिक्वायरमेंट मला पर्टिक्युलर स्प्रिंट मध्ये घ्यायच्या किंवा पर्टिक्युलर रिलीज मध्ये घ्यायच्या, हे कशावर ठरतं? त्या रिक्वायरमेंटची किती कॉम्प्लेक्सिटी आहे, त्या रिक्वायरमेंट किती कॉम्प्लेक्स आहेत, हाऊ मच नॉलेज वी डू हॅव अबाउट दॅट रिक्वायरमेंट, अँड हाऊ मच टाइम वी रिक्वायर्ड, हाऊ मच एफर्ट्स वी रिक्वायर्ड टू डेव्हलप दॅट पर्टिक्युलर रिक्वायरमेंट. ओके, सो दॅट इज इस्टिमेशन प्रोसेस. ते डिसाइड करणं म्हणजे प्रॉडक्ट बॅकलॉग मधनं लेट्स से या 1000 रिक्वायरमेंट पैकी आपल्याला 10च रिक्वायरमेंट घ्यायच्या आहेत स्प्रिंट मध्ये. सो दॅट डिपेंड, त्या घेणं म्हणजे इस्टिमेशन प्रोसेस. सो डिपेंडिंग अपॉन त्या 10 रिक्वायरमेंटची कॉम्प्लेक्सिटी, एफर्ट्स अँड द नॉलेज अबाउट दॅट रिक्वायरमेंट. अंडरस्टूड? ओके, सो वी कन्वर्ट्स product backlog into sprint backlog depending upon estimation. You can use this word as well. We convert product backlog into the sprint backlog depending upon estimation process. So we consider 3 factors: complexity and all. ठीक है? User story, detailed description of each and every requirement. Okay, then test case design. आपण बघितलं होतं त्या दिवशी, I think SDLC मध्ये. What is test case design? The steps, right? The steps how we are going to test our application. Okay, जेव्हा डेव्हलपर कोड लिहित असेल, so we are going, so basically this is SRS analysis. User story, what is user story? We are going through the requirements, each and every requirement. We are trying to understand the requirement. So once we done with the understanding, once we done with the SRS analysis, user story analysis, then we are start designing the test cases. We are start designing the steps how we are going to test the application. आपण नाही का त्या दिवशी बघितलं होतं, स्टेप 1 क्लिक ऑन लॉग इन बटन, लॉग इन पेज, स्टेप 2 एंटर युजर नेम, स्टेप 3. सो दॅट इज टेस्ट केस डिझाईन. आणि जेव्हा यू रिसिव्ड बिल्ड फ्रॉम डेव्हलपर, देन यू विल स्टार्ट विथ what? Execution. Right? You will receive the testing version of application. You will receive a build. You are doing testing. You are going to match expected result and actual result is matching or not. Okay? So this is architecture of Agile. So sprint. So what is Jira? Project management and defect management tool. या ज्या काही तुम्हाला युजर स्टोरीज, प्रोडक्ट बॅकलॉग, स्प्रिंट बॅकलॉग, हे सगळं यू आर एबल टू ऍक्सेस, यू आर एबल टू सी थ्रू जिरा टूल. ओके, शिकणार होतो आपण ते इन अपकमिंग लेक्चर. इट्स अ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. तुमच्या प्रोजेक्ट विषयी सगळी माहिती, किठ्ठा चिठ्ठा सगळं ह्या जिरामध्ये असतं आणि HPLM मध्ये असतं. आयदर 2 टूल्स आहेत मार्केटमध्ये यूज करतात, जिरा आणि HPLM, दोन्ही आपण शिकणार आहोत. ओके सर. सो दॅट इज जिरा इज अबाउट. तुम्हाला काय असं काय हे करायचं नाही त्याच्यावर टेस्टिंग बिस्टिंग, जस्ट ऍक्सेस करायचं तुमचे टास्क, तुम्हाला ज्या युजर स्टोरी असाइन होतात वगैरे, तुम्हाला जे काम करायचंय ते सगळं त्या जिरा टूल मध्ये तुम्हाला दिसतं. म्हणजे स्प्रिंट, आपण जे काही प्रोडक्ट बॅकलॉग मधनं युजर स्टोरी स्प्रिंट बॅकलॉग मध्ये घेतो, अ स्पेसिफिक स्टोरी. सो त्या स्टोरी आपल्याला त्या ड्युरेशन मध्ये, त्या स्प्रिंट मध्ये कम्प्लीट करायच्या असतात. ओके, म्हणजे काम, डेव्हलपमेंट ऍज वेल एज त्याचं टेस्टिंग सुद्धा. अँड देन we are forwarding it to the customers or in production. So that is sprint is. Definition बघायला गेलं तर it is a predefined interval
or a time frame. Okay, it's a time frame in which work has to be completed. जे काम आपण घेतलंय त्या स्प्रिंट मध्ये किंवा ज्या युजर स्टोरी इस्टिमेशनने आपण फ्रॉम प्रोडक्ट बॅकलॉग टू स्प्रिंट बॅकलॉग घेतलाय, तर त्या युजर स्टोरीज, त्या रिक्वायरमेंट वी हॅव टू कम्प्लीट in this sprint and make it ready for review and ready for the production deployment. Understood? ज्या काही रिक्वायरमेंट आपण स्प्रिंट मध्ये ज्या टाइम मध्ये घेतल्यात त्या आपल्याला पूर्ण करायच्यात डेव्हलपमेंट आणि टेस्टिंग, आणि मेक देम रेडी फॉर रिव्ह्यू ऑर रेडी देम फ्रॉम द प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट. म्हणजे प्रोडक्शन मध्ये कस्टमरला यूज करायला द्यायचं. ओके, म्हणजे ऍप्लिकेशन सिम्पल वर्ड कस्टमरला द्यायचं. सो दॅट ड्युरेशन, दॅट इंटरवल ऑर दॅट टाइम फ्रेम called it as a sprint. Okay, upon sprint 1, sprint 2, what is the duration of sprints? What is duration? 15 days to 30 days. 10 days to 15 days. कुठलं तरी एक फिक्सच सांगायचं, either 10 days or 15 days or 30 days. Okay, we in my organization or in my team, we follows 10 days of sprint. Okay, we follows 10 days of sprint, or we follow 15 days of sprint. Okay, जसं थ्रू आउट डेव्हलपमेंट ऑफ ऍप्लिकेशन जसं मॉडेल और मेथोडॉलॉजी सेम असते और आपल्याला सेम ठेवावी लागते, तसंच स्प्रिंट ड्युरेशन सुद्धा इट विल बी रिमेन सेम थ्रू आउट द डेव्हलपमेंट ऑफ ऍप्लिकेशन. अंडरस्टूड? इथपर्यंत स्प्रिंट वगैरे कळालंय सगळ्यांना? येस. म्हणजे इट जस्ट लाईक अ जनरल नॉलेज, नो बडी इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट स्टील लक्षात ठेवू द्या व्हॉट इज दॅट. सिम्पल आहे. इट्स अ फ्री डिफाईन इंटरवल ज्याच्यामध्ये आपल्याला काम पूर्ण करायचं असतं आणि मेक इट रेडी फॉर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, कस्टमरला पूर्ण करून द्यायचं. नाव इम्पॉर्टंट पॉइंट, बट व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड इम्पॉर्टंट पॉइंट फ्रॉम पर्स्पेक्टिव्ह. फार इझिली रिअल टाइम एक्सप्लेन करतो मी तुम्हाला काय होतं त्या एक्झॅक्टली मीटिंग मध्ये. एक लिहून घ्या आधी, देन आय विल एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, सो इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात मोस्टली. एक तर मेथोडॉलॉजी तुम्ही काय यूज करतात. ओके, अजाईलच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्ही या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करू शकतात की व्हॉट इज अजाईल, हे जे फ्लेक्झिबल, वी डिवाइड रिक्वायरमेंट, ऑल दीज थिंग्स. देन फ्रेमवर्क्स यू कॅन मेन्शन आय एम युझिंग, अँड विच मीटिंग्स यू आर पार्ट ऑफ इन अजाईल. ओके, मीटिंग्स म्हणतात त्यांना, किंवा सेरेमनीज पण म्हणतात, और इव्हेंट्स सुद्धा म्हणतात. राईट डाऊन all these 4, then we'll see one by one. Sprint planning meeting, then scrum meeting, also called as daily status meeting, also called as stand-up meeting. Okay, then sprint review meeting, and last one retrospective meeting or improvement meeting. Retrospective ला शॉर्ट फॉर्म मध्ये रेट्रो मीटिंग पण म्हणतात. रेट्रो. ओके, तुमचे कलिग, तुमचे मित्र, युअर कझिन्स, यू माइट हॅव हर्ड दीज वर्ड्स. माझा स्टँडअप कॉल आहे, किंवा माझा डेली स्टेटस कॉल आहे, किंवा माझी स्क्रम मीटिंग आहे. ओके, आज माझा रेट्रो कॉल आहे, माझा रिव्ह्यू मीटिंग आहे. ओके, डे टू डे तुम्हाला हे वर्डिंग यूज करायचे. ओके, जेव्हा ऑफिसमध्ये तुम्ही काम कराल, रोज या मीटिंग मध्ये तुम्हाला सहभागी व्हायचंय. यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस. ओके, ऑल युअर स्क्रम टीम इज इन दॅट मीटिंग. ओके, सो काय काय होतं, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ इच अँड एव्हरी मीटिंग, हु इज इन्वॉल्ड इन दिस मीटिंग, आणि ही मीटिंग कधी कधी होते, कोणती मीटिंग कधी कधी होते. सो हे सगळं आपण डिटेलमध्ये बघूयात. ओके, राईट डाऊन फर्स्ट मीटिंग अगेन, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. ओके, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. ओके, टेल मी, आता स्प्रिंटचं ड्युरेशन किती ठेवायचं आपण, जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. ओके, 10 डेजचं कन्सिडर करू, आणि लेट्स से 10 डेज म्हणजे 10 वर्किंग डेज. फॉर सिम्प्लिसिटी आपण स्प्रिंट चालू करू आपलं मंडेला. लेट्स से इट्स अ 1st of Jan, and it will be end on, कधी एंड होईल, 21. लेट्स से फ्रायडे 10 Jan. सिम्पल ठेवू आपण. ओके, म्हणजे एक वीक गेला मंडे टू फ्रायडे, देन दुसरा वीक मंडे टू फ्रायडे. जो सेकंड वीकचा फ्रायडे आहे, दॅट विल बी द 10th डे ऑफ आवर स्प्रिंट. ओके, फर्स्ट डे इज अ मंडे 1st Jan, and Friday 10 Jan. Okay, keep it same. आता अंडरस्टँडिंग साठी विल स्किप दॅट. म्हणजे तसं पाहिलं तर सॅटर्डे संडे कन्सिडर केला तर ही काहीतरी डेट पुढे जाईल ना, अजून 2 दिवसांनी. सॉरी. ओके, आपण 10 डेजचं स्प्रिंट कन्सिडर करूयात, आणि इट स्टार्ट्स ऑन मंडे अँड इट विल बी एंड ऑन फ्रायडे, लेट्स से. ओके, नाउ टेल मी, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय दिस प्लॅनिंग वर्ड, or what the name suggests is? What complex requirements should be done in this particular sprint related planning? कोणत्या complex requirements आपण include करायला पाहिजे त्याबद्दल डिस्कशन. Okay, anyone else?
सर स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आणि त्याची डिफिकल्टी लेवल काय आहे त्याच्यानुसार एक टाइम इंटरव्हल जो असतो तो ठरवला जाईल. म्हणजे एखाद्या रिक्वायरमेंटसाठी किती टाइम लागेल तो स्प्रिंट त्याच्यामध्ये ठरवला जाईल. Okay, fine. So we'll consider again in this 10 days of sprint, we are considering 10 user stories we are going to develop and test. Okay. So who will decide these 10 user stories आपल्याला या स्प्रिंट मध्ये घ्यायचे? Who decide and how? Project owner. Scrum team. How many requirements we need to consider for particular release or sprint? The process is called as Estimation. who is involved in that? Okay, BA, testing team lead and development team lead decided on customer priority की कस्टमरला कुठल्या रिक्वायरमेंट आत्ता पाहिजेत डिलिव्हर्ड करायच्या प्रायोरिटीने, त्या आपण कन्सिडर करतोय डिपेंडिंग ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट इस्टिमेशन की किती आपण या 10 दिवसांच्या ड्युरेशन मध्ये फ्रॉम 1st Jan to 10th Jan how much work or how much requirement we can work on or we can accommodate depending upon the complexity of requirement, knowledge and efforts. Okay, so now we decided 10 user stories. Okay, and in my Scrum team there are, let's say, 5 developers are there, and how many testers we should take? 2. Okay, 2 testers. We'll take 2 testers are there in my team. Okay, so let's say who wanna be developer? Let's say these are our developers. Okay, and there are 2 testers. So we have 5 developers and we have 2 testers, Darshan and Priyanka, and these are the all 5 developers. Okay, and we have taken 10 user stories. Now coming back to our point, sprint planning meeting. Okay, इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? ह्या 10 युजर स्टोरीज कोणी घेतल्या, कोणी डिसाइड केलं? Estimation team. Okay, estimation process ने the teams which is involved in estimation. Okay, now sprint planning as name suggest, प्लॅनिंग करतो आपण स्प्रिंट मध्ये. म्हणजे ह्या 10 दिवसाच्या टायमिंग मध्ये आपल्याला काय काय कामं आहेत, काय काय कामं करायची आहेत, कोणकोणती कामं करणार आहेत. ओके, आणि कुठल्या युजर स्टोरीज आपण घेतल्यात. ओके, आपण कुठलं पण काम करायला जातो एखादं इम्पॉर्टंट, लेट्स से तुमच्या घरात एखादं फंक्शन आहे, लाईक लग्न आहे सपोज, तर वी डू प्लॅनिंग, राईट, की आपल्याला काय काय कामं करायची आहेत, ती कामं कोण करणार आहेत, कधीपर्यंत ती कामं पूर्ण झाली पाहिजे, राईट. सो लाईकवाईज सिम्पल स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग आपण काय करतोय, आता करतोय काय, आपण मुख्य काम काय करतोय, आपण अजाईल म्हणजे काय, आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करतो, सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतोय, बरोबर? नो येस सर, नाही टेस्टिंग करतो. येस, वी आर टेस्टर्स, डेव्हलपमेंट. ओके, आपण ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय, राईट. मग डेव्हलप इन द सेन्स टेस्टिंग पण, म्हणजे वी आर फॉलोइंग SDLC, राईट. आपण पूर्ण ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय. तर मग त्याच्या रिलेटेड ज्या काही युजर स्टोरीवर आपल्याला काम करायचंय त्या स्प्रिंट मध्ये, लेट्स से ह्या स्प्रिंट आहे आणि दिस इज स्प्रिंट 1. तर या स्प्रिंट 1 मध्ये लेट्स से दिस इज स्प्रिंट 1 म्हणजे पहिलं स्प्रिंट चालू झालं. ओके, सो व्हॉट प्लॅनिंग मीन्स, व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स वी हॅव taken, what are the user stories we decided to work on that particular sprint. Okay, who is going to work on that, what are the different tasks we have to perform. Okay, so all this be discussed in this sprint planning meeting. आता प्रश्न राहतो, कधी ही रिक्वायरमेंट, कधी ही मीटिंग होते? व्हॉट डू यू थिंक, कधी होत असेल ही मीटिंग? प्लॅनिंग कधी करत असतो आपण? फर्स्ट डेला, बट ऑब्वियस, राईट. नाउ फ्रिक्वेन्सी, किती वेळा होते ही मीटिंग एका स्प्रिंट मध्ये? वन्स पर स्प्रिंट. ओके, प्रत्येक स्प्रिंट मध्ये देर इज ऑन फर्स्ट डे देर विल बी द स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. लेट्स से टुडे इज अ मंडे अँड वी आर, लेट्स से फर्स्ट डे ऑफ मंडे वी सेड. ओके, आपला वर्किंग आवर्स आहे सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6. तर लेट्स अज्युम की सकाळी 9 ला तुमचं ऑफिस चालू झालं सगळ्यांचं, देन 9 to 11 AM ही मीटिंग. म्हणजे ऑन डे 1 स्प्रिंटच्या पहिल्या दिवशी पहिल्यांदा सगळ्यात पहिले ही मीटिंग होईल, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. ओके, ड्युरेशन विल बी द 2 hours, 2 to 4 hours. आणि इन्व्हॉल्वमेंट, who will be the part of this meeting? There is a product owner, there is a scrum master, and there is a scrum team. Who is a scrum team? Testing team and development team. Yes, okay, so they are involved in this meeting. Okay, you are also part of this. Now purpose कळालं या मीटिंगचं काय? ओके, what are the requirements we have taken into that sprint? म्हणजे या ज्या काही 10 रिक्वायरमेंट्स आपण घेतल्यात किंवा 10 युजर स्टोरीज घेतल्यात त्या आपण गो थ्रू करतो, बघतो म्हणजे what we have. Then
प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस रिक्वायरमेंट. या ज्या काही युजर स्टोरी आहेत त्या प्रोडक्ट ओनर एक्सप्लेन करतो. कुणाला एक्सप्लेन करेल तो? डेव्हलपमेंट टीम अँड टेस्टिंग टीम. करेक्ट, स्क्रम टीमला. ओके, so okay, so what we used to discuss in this meeting, or what is the purpose of meeting मध्ये काय होतं, what are the requirement we have taken in that sprint. ज्या 10 रिक्वायरमेंट आपण घेतल्यात, product owner is going to explain about that requirement because he knows each and every requirement. Okay, then there is a job allocation and resource allocation. What does it mean? काय काम आहेत, what are the different jobs and what are the different tasks we have to perform in that particular sprint. त्या sprint मध्ये आपल्याला काय काय टास्क परफॉर्म करायचे, कुठले कुठले जॉब्स आहेत. सो अँड हू इज गोइंग टू परफॉर्म दोज टास्क. ओके, ऑल दिस प्लॅनिंग इज हॅपन इन दिस स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. कधी होते मीटिंग? ऑन डे 1, फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंट, ऑन डे 1. ओके, ह्याच्या आणि इन्व्हॉल्वमेंट कोणाची, ड्युरेशन किती आणि काय काय होतं. अंडरस्टूड स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग? एनी डाऊट्स? नो सर. ओके, अंडरस्टूड. या मीटिंग मध्ये काय होत असेल, आपल्याला काय काम करायचंय, कोणकोणते काम करणार, देर इज जॉब अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन. ओके, स्क्रम मास्टर इज अगेन चेअरपर्सन. देन तुमचा डेव्हलपमेंट टीम लीड किंवा टेस्टिंग टीम लीड काय करेल, लेट्स से ह्या 10 युजर स्टोरीज आहेत, तर या 10 युजर स्टोरीज या 5 डेव्हलपर मध्ये वाटून देईल की अनुश्री यू विल वर्क ऑन 2, अमृता यू विल 2, सचिन you will work on 2. Likewise, Abhi and Mudin will get divided in this. They will work on these 2 stories. Likewise, testers. Darshan is going to work on 5 user stories and Priyanka is going to work on 5 user stories. Okay. Then in that meeting, we came to know about what are the tasks we need to do. Okay. आपल्याला पण काय काम करायचंय ऍज अ पर्सनल लेवल, आपल्याला काय काम करायचंय या स्प्रिंट मध्ये, ते पण आपल्याला या स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये कळतं. अँड देन वी आफ्टर मीटिंग वी ऍक्च्युअल स्टार्ट्स विथ अवर वर्क. अंडरस्टूड? स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग. येस. स्क्रम मीटिंग, द सेकंड मीटिंग. ओके, स्क्रम मीटिंग और डेली स्टेटस मीटिंग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टँडअप मीटिंग और स्टँडअप कॉल. काही पण वर्ड यूज करू शकतो. ओके, इंटरव्ह्यूला प्रश्न विचारतात की व्हॉट इज स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, व्हॉट इज युअर रोल इन स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, और तुम्ही काय करता स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग म्हणजे काय. ओके, द इंटरव्ह्यूअर इज क्युरियस की तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काय काम चालतं, कसं काम चालतं. सो दॅट्स वाय ही यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन. सो यू कॅन आन्सर दिस लाईक. ओके, काय काय होतं त्या स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये, किती वेळाची होते, कोण इन्व्हॉल्व असतो. देन देर इज अ स्क्रम मीटिंग. ओके, सो व्हॉट यू थिंक, काय होईल स्प्रिंट प्लॅनिंग डेली स्टेटस मीटिंग मध्ये और स्क्रम मीटिंग? येस, बाय नेम. डेली वर्कचा स्टेटस. करेक्ट. अजून डेली रिपोर्ट्स. So as name suggests, now daily status meeting or stand-up call or scrum meeting. Okay, as name status suggests, daily status meeting. Okay, जेवढे काही स्क्रम टीम मध्ये मेंबर्स आहेत, ओके, त्यांना जे जे काय काम असाइन केले, ओके, तर ते त्यांच्या कामामध्ये ट्रॅकवर आहेत की नाही, ऑन ट्रॅक. ओके, मी ऍज अ टेस्टर मी काय काम केलं आज, मी काल काय काम केलं, व्हॉट आय हॅव डन yesterday, what I am going to do today, and any issues, any problem, any roadblocks that I am facing, I am going to discuss in this daily status. रोज हा कॉल होणार, सकाळी and संध्याकाळी सुद्धा, इन प्रेझेन्स ऑफ आपली जी काही ऑन साईट टीम असेल त्यांच्यासोबत असेल तर संध्याकाळी, म्हणजे त्यांचा जो कन्व्हिनियंट टाइम आहे, आपला जो वर्किंग आहे टाइम मॅच होतो इव्हिनिंगला मोस्टली. सो त्यांच्यासोबत एकदा आपला स्क्रम कॉल होईल आणि सकाळी पण जेव्हा तुमचा डे चालू होईल, लेट्स से मंडेला तुमचं स्प्रिंट चालू झालं, स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग झालं, देन ऑन ट्यूजडे फ्रॉम मंगळवारी सकाळी 9 ते 9:15 और 9 ते 9:30 रोज 15 ते 30 मिनिट ही मीटिंग रोज होईल, डेली स्टेटस मीटिंग. यू हॅव टू गिव्ह अपडेट्स लाईक व्हॉट आय हॅव डन yesterday, मी काल काय काम केलं, व्हॉट आय एम गोइंग टू डू टुडे, अँड एनी इश्यूज, एनी रोड ब्लॉक्स, एनी प्रॉब्लेम्स फॉर मी. Okay, so we are going to give status to each scrum, each and everyone. Okay, all team members we are going to inform की मी जे काम करतोय, मी काय काम करतोय सध्या, माझा काय प्रोग्रेस आहे. ओके, द प्रोग्रेस अबाउट माय वर्क वी नीड टू गिव्ह इन दिस डेली स्टेटस मीटिंग. राईट, वाय वी नीड टू गिव्ह दिस, आपले काही टार्गेट्स आहेत. ओके, आपले काही या स्प्रिंटचे टार्गेट आहेत, ते अचीव्ह होण्यासाठी आपल्याला रोज तेवढं जे काही काम ठरवलंय तेवढं व्हायला हवं. राईट, ते होतंय की नाही. सो वी यूज टू ट्रॅक युझिंग दिस. ओके, द स्क्रम मास्टर इज चेअरपर्सन.
in this meeting. What is the role of Scrum Master? He used to take care that team is working on the committed time. Okay, team is working on time box. Okay, म्हणजे तुम्ही जे काय काम ठरवलंय की एका दिवसात मी एवढं काम करणार ते होतंय की नाही, that he take care. Okay, team is on track or not. Okay, we need to give status ki what I have done yesterday, what I am going to do today, and any roadblocks, any issues. तर काही problems असतील, issue असतील, then the team, the product owner or the Scrum Master is going to help us on that. Okay, again, what is the role of Scrum Master? He's basically take care of team is in time box, on track, or everyone is doing their work correctly or not. Okay, on way. असं नाही की लेट्स से दर्शन काम करत नाही आणि फक्त प्रियंकाच काम करते. No. Okay, or any Modin or Abhi काम नाही करते, others peoples. No, everyone, because it's a teamwork, right? All together we need to achieve some goals. We need to complete this 10 user story. So everyone's contribution is important. So in that meeting, we need to track each and everyone. Okay, everyone is going to tell what they have done, what we have done yesterday, what the plan for the day, and any roadblocks, any issue or any problems is there or not. Okay, frequency every day, रोज हे meeting होते. Duration 15 to 20 minutes or 30 minutes. Involvement, product owner, Scrum team, and Scrum Master. Important word, Scrum Master is a chairperson. He takes care that team is working on time box or team is on track. सगळे व्यवस्थित त्यांचं ठरवलेलं काम करतायत की नाही. Okay, understood? Yes, sir. Sprint review meeting. Yes. Who is going to tell me what is sprint review meeting? What do you think? स्प्रिंटच्या टाइम मध्ये काम झालं की नाही त्याची. Okay. जे वर्क झालंय ते परत रिव्ह्यू करून बघायचं. Okay, some partially right. Yes. Anyone else? ही मीटिंग कधी होईल? So ही मीटिंग होते लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट. ओके, शेवटच्या दिवशी ही मीटिंग होते. जसं प्लॅनिंग आपण फर्स्ट डे ला केलं ना, ऑन फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंट, तसं दिस मीटिंग हेल्ड ऑन लास्ट डे ऑफ द स्प्रिंट. लास्ट डे म्हणजे कोणता आपला? फ्रायडे, राईट? नेक्स्ट वीकचा फ्रायडे, लेट्स से संध्याकाळी 10th January. 10th of January, right? Okay, between 4 to 6 PM. Approx I'm talking about. तुम्हाला क्लिअर आयडिया हवी ही मीटिंग कधी होते. ओके, 4 to 6. ओके, या 10 दिवसांच्या ड्युरेशन मध्ये आपण काय काय केलं? वी डन विथ द SRS अनालिसिस, वी राईट द टेस्ट केसेस, वी डीड द टेस्ट केस एक्झिक्युशन, एक्सपेक्टेड रिझल्ट, ऍक्च्युअल रिझल्ट मॅच होत आहेत की नाही हे सगळं बघितलं, डिफेक्ट रेज केले, डिफेक्ट डेव्हलपर कडून सॉल्व्ह करून घेतले या पूर्ण 10 दिवसात. ओके, म्हणजे व्हॉट वी वेर डुईंग, we are working on this development and testing of these 10 user stories. Okay, then as name suggests, review. So how many user stories we have to complete? Okay, how much requirement we have to complete, how many pending. Okay, so all these reviews is discussed in this sprint review meeting. Okay, tell me what is the biggest advantage of agile meeting, why it is different than other models? Change in request is accepted in agile model. Sprint review meeting. Okay, so या 10 दिवसांमध्ये आपण काय काम केलं, काय डिलिव्हर्ड केलं ते आपण बघतो. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट फीडबॅक. सो जे काय सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे फीडबॅक. सो द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, द क्लायंट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग. ओके, सो व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस मीटिंग? Whatever the requirement or whatever the user story we have developed in that particular sprint, client is going to review that. Okay, client is going to review, client is present, and जो काय आपण बोलतो ना feedback. So client is going to provide immediate feedback on that. आपण जे काय requirement develop केली. So what we'll do as a tester? So आपल्यासाठी as a tester this meeting is very very important. Why? Because we are going to give demo. We need to give a demonstration of the user story. ज्या काही युजर स्टोरीवर आपण काम केलंय तर त्याचा डेमो आपण क्लायंटला देतो. म्हणजे ऍप्लिकेशनला आपण स्क्रीन शेअर करतो, क्लायंट इज गोइंग टू सी, आपण शेअर करतो आणि वी ऍक्च्युअली गोइंग टू सी शो क्लायंट की काय डेव्हलप केलंय आपण. लेट्स से रिचार्ज मॉड्यूल आहे तर ऍक्च्युअली आपण क्लायंटला रिअल टाइम रिचार्ज करून दाखवू की वी लॉग इन टू पेटीएम, enter mobile number, select plan operator, click on recharge button. Okay, then client will give immediate feedback. Okay, not okay. Okay, understood?
सो जे आपण यूज करतो ना वर्ड कंटिन्युअस फीडबॅक, वी आर गेटिंग कंटिन्युअस फीडबॅक इन अजाईल. सो प्रत्येक स्प्रिंटला रिव्ह्यू मिटिंगला क्लायंट विल बी देअर अँड ही इज गोइंग टू गिव्ह अ फीडबॅक टू अस. अंडरस्टूड? क्लिअर? आता तुम्हाला जरा गोष्टी कळायला लागल्या असतील. कसं काय, कधी मिळतो हा फीडबॅक. देन ॲज अ टेस्टर काय ही मीटिंग आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे? बिकॉज वी नीड टू गिव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन. ओके, वाय वी? Because we are who have tested this. So what Darshan is going to do? Darshan is going to give demo of these 5 user story ज्यात त्याने काम केले. Then 5 Priyanka is going to demonstrate. Okay, की जे काय केलंय, जे काही मॉड्यूलवर त्यांनी काम केलंय, ज्याच्या युजर स्टोरीजवर त्यांनी काम केलं या 10. ओके, सो दॅट इज अबाउट स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग. अगेन फ्रिक्वेन्सी वन्स पर स्प्रिंट, लास्ट डे ऑफ द स्प्रिंटला होते. ओके, ड्युरेशन 2 to 4 hours, डिपेंड्स. वर खाली होतं, कधी अर्धा तासात पण होते, कधी 1 तासात पण होते, बट जनरली 2 to 4 hours सांगायची तुम्ही. देन इन्व्हॉल्वमेंट, देर विल बी द प्रोडक्ट ओनर, देर विल बी द स्क्रम टीम, देर विल बी द स्क्रम मास्टर अँड सबसे बडा खिलाडी स्टेक होल्डर हु इज इन्वॉल्व इन दॅट स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग. ओके, ही इज अ बॉस. तो चेक करणार ओके नॉट ओके. इफ ओके देन प्रोडक्शनला जाईल. If not okay, again we'll do the change. Okay, nominal change, फार काही ड्रास्टिक चेंज नसतो. चेंज इन रिक्वायरमेंट म्हणजे थोडंफार बाबा ऑप्शन्स वर खाली आहे, काही थोडंफार मिसिंग असेल तर तो ऍड करायला सांगतो. ओके, म्हणजे त्याच्यात काही चेंजेस आले नवीन. म्हणजे जसं काय आता ऑपरेटर्स आहेत वेगवेगळे आपल्याकडे रिचार्ज करताना, एअरटेल आहे, जिओ आहे, वोडाफोन आहे, एखादा मिसिंग असेल नवीन किंवा नवीन ऍड करायचं असेल क्लायंटला, बीएसएनएल ऍड कर बाबा, मग आपण लगेच ऍड करतो. मग ते कधी करतो? जेव्हा नेक्स्ट स्प्रिंट चालू होतं, लगेच ते काही चेंजेस आहेत ते आपण ऍड करतो. अंडरस्टूड पर्पज स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंगचा? येस. हॅलो. हा सर, वन डाऊट इज देअर. हॅलो. हा, बोल ना. मला काय विचारायचं होतं, म्हणजे पर्टिक्युलर जर फंक्शनॅलिटी आहे ना, ती म्हणजे त्याच्यासाठी एकच स्प्रिंट असतं का की नाही, म्हणजे नंबर ऑफ स्प्रिंट? ओके, काल बघ एक्झाम्पल घेतलं आपण परवाच्या लेक्चरला, की लेट्स से रिचार्ज फंक्शनॅलिटी आहे आणि तिच्या 50 रिक्वायरमेंट आहे. ओके, तर त्या 50च्या 50 रिक्वायरमेंट आपण एका स्प्रिंट मध्ये अकोमोडेट करू शकतो का? माइट बी करू शकतो, बट इट विल डिपेंड ऑन व्हॉट इस्टिमेशन, राईट? किती कॉम्प्लेक्स आहे. पण मग त्या 50 रिक्वायरमेंट सपोज 3 स्प्रिंट मध्ये डिवाइड केल्या, 15 आणि 20, आणि देन ते 3 स्प्रिंट म्हणून आपण कस्टमरला डिलिव्हर करू ऍप्लिकेशन, राईट? दॅट विल हॅपन. अंडरस्टूड? पण म्हणजे सपोज आपण त्यात पण डिवाइड केलं फंक्शनॅलिटी, पण म्हणजे फंक्शनॅलिटीचे स्प्रिंट पण आपण डिवाइड करून घेतलं आणि त्यातली एखादी स्प्रिंट आपण युजरला दिलं, तर मग ते कसं चेक करतील? मग फंक्शनॅलिटी कम्प्लीटच नाही, त्यांना समजणार कसं की? देन वी विल जस्ट इन्व्हाइट क्लायंट इन थर्ड स्प्रिंट की बाबा हे बघ पूर्ण रेडी झाले. ओके, अंडरस्टूड? हॅलो. येस. हा सर, ते जे आपण 10 युजर स्टोरीज कन्सिडर केलेत ना, त्यापैकी जर आपण एखादी युजर स्टोरी नाही कम्प्लीट झाली. येस, आय एम कमिंग टू दॅट पॉइंट. ओके, सो ऍज अ टेस्टर वी नीड टू डेमॉन्स्ट्रेट ऑन युजर स्टोरीज. ओके, इथपर्यंत आपण कव्हर केलं होतं. नाउ client is also going to review how many user stories tasks we have completed and how many user stories tasks we have not completed and why it is not yet completed. Okay, what was the issue? Okay, so client is going to ask. Okay, so let's say out of 10, 8 completed and 2 NC not completed. Fine. So these 2 will get carried forward to the next sprint. Okay, there could be any reason. लाईक डेव्हलपमेंट स्टील पेंडिंग, डेव्हलपरला काही रिक्वायरमेंट मध्ये डिपेंडन्सी आली क्लायंटची, क्लायंट कधी कधी रिवर्ट करत नाही लवकर. ओके, कधी कधी कोड कॉम्प्लेक्स होतो, डिफेक्ट खूप असतात, डेव्हलपर फिक्स करतो, डेव्हलपर इन्फॉर्म करतो, डेव्हलपरला टेस्टर डिफेक्ट इन्फॉर्म करतो, बट डेव्हलपरला जास्त वेळ लागतोय फिक्सिंगला. एनी रिझन, किंवा टेस्टिंग पूर्ण होत नाही बिकॉज डेव्हलपर काय करतो, उशिरा तुम्हाला बिल्ड देतो. म्हणजे 10 दिवसाचं स्प्रिंट आहे आणि डेव्हलपर सेड की मी तुला नेक्स्ट वीकच्या सोमवारी स्प्रिंट देतो, सो दॅट फ्रॉम सोमवार टू फ्रायडे यू विल डू टेस्टिंग. बट समटाईम व्हॉट डेव्हलपर डू, तो त्याला कोड लिहायला उशीर होतो किंवा त्याला काहीतरी प्रॉब्लेम्स असतात, त्याच्यामुळे तो लवकर करू शकत नाही त्याचं काम पूर्ण. मग आपल्याला जे काही काम आहे आपलं नंतर काम चालू होतं, राईट, आफ्टर डेव्हलपमेंट. मग तुम्हाला डेव्हलपमेंट करून बिल्ड किंवा कोड तुम्हाला ऍप्लिकेशन लेट मिळालं
तर तुम्हाला टेस्टिंगसाठी कमी टाइम मिळतो. मग त्या आपण ठरवलेल्या टाइम मध्ये जर आपल्याला बिल्ड मिळालं नाही तर आपलं टेस्टिंग पण पूर्ण होत नाही. ओके, दॅट कुड बी द रिझन की आपला ह्या 2 युजर स्टोरीचं टेस्टिंग बाकी राहील. राईट, एनी रिझन असतात त्याचे. अंडरस्टूड? दॅट इज द रिव्ह्यू प्रोसेस. व्हॉट वी हॅव डन, व्हॉट वी हॅव नॉट एबल टू कम्प्लीट इट, व्हाय इट इज नॉट गोइंग टू कम्प्लीट इट. जे कम्प्लीट झाले त्याचा डेमो द्यायचा आहे ऍज अ टेस्टर आपल्याला. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स हॅपन इन स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग. एनी डाऊट टिल नाऊ? नो सर. नो सर. नो नो सर. येस. नो. हा सर, ते आता जे सांगितलं ना तुम्ही, म्हणजे जेवढी आपले रिक्वायरमेंट झाले तेवढं आपण डेमॉन्स्ट्रेट करणार. मग आपण त्याच्याकडून म्हणजे क्लायंट कडून असं म्हणू शकतो का, म्हणजे डेट एक्सटेंड करू शकतो का जी मीटिंगची आहे ती, म्हणजे आणखी 2 दिवस लागणार आहेत आपल्याला टेस्टिंग करून दाखवायला, डेमॉन्स्ट्रेट करायला. त्यांना आपण म्हणू शकतो का म्हणजे आणखी 2 दिवसानंतर मग आपण भेटून घेऊ असं काही? म्हणजे तू स्प्रिंटचं ड्युरेशन एक्सटेंड करतेस, राईट? म्हणजे 10 दिवसाचं स्प्रिंट 12 दिवसाचं करतेस. ओके, मग नाही जमणार तसं. ओके. ओके 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 ओके. आपण फ्रिक्वेन्सी काय बघितली स्प्रिंटची, त्याच दिवशी होणार. रिस्पेक्टिव्ह तुमचं काम पूर्ण हो किंवा नाही. ओके, देन इट अगेन द सायकल चालू. मग तुमचं 11 जानेवारीला परत काय होईल, दुसरं स्प्रिंट चालू होईल, स्प्रिंट 2. 11 जानेवारी ते 20 जानेवारी लाईकवाईज गोज. ज्या काही युजर स्टोरी ह्या पूर्ण झालेल्या नाही त्या इट विल गेट कॅरी फॉरवर्डेड. ओके, आपण बघूया, डिस्कस. ओके, नाउ द लास्ट मीटिंग इन व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, मीटिंग अगेन रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग अँड ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्रुव्हमेंट मीटिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम त्याला रेट्रोस्पेक्टिव्हच यूज करा तुम्ही वर्ड. डोंट यूज इम्प्रुव्हमेंट, बट जस्ट इट्स लाईक अ समानार्थी शब्द, तुम्हाला पटकन समजावं. दॅट्स व्हाय आय हॅव रिटन इट्स इम्प्रुव्हमेंट. सर, जे आपण आता फर्स्ट प्रिंट मध्ये जर 10 युजर स्टोरीज असतील त्यातल्या 8 कम्प्लीट आहेत आणि 2 कम्प्लीट नाही आहेत, तर त्या नेक्स्ट प्रिंट मध्ये काउंट केल्या जातात ना? बरोबर. इट विल गेट कॅरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्रिंट. हा, म्हणजे नेक्स्टच्या 10 असतील तर तिथं ते 2 ऍड करून 12 करायचं. 12 होतात. बरोबर. अगेन इट विल बी द एस्टिमेशन भाग, की मग नेक्स्ट स्प्रिंट मध्ये आपण ह्या 2 स्टोरीज आपण कन्सिडर करणार. मग जर नाही पूर्ण होणार तर ज्या 10 आपण पुढच्या स्प्रिंट मध्ये घेतल्या त्याच्यातल्या 2 कमी करणार, 8 घेणार आणि मागच्या स्प्रिंटच्या 2, म्हणजे अशा म्हणून 10 जातील. 10 युजर स्टोरीज वर काम करू. अंडरस्टूड? म्हणजे ते स्प्रिंट 2 मध्ये सपोज ह्या 2 युजर स्टोरीज आहेत आणि मागच्या 8 बिकम्स 10 युजर स्टोरीज. ओके, असं काम होईल. ओके सर, ज्या युजर स्टोरी टाइम मध्ये कम्प्लीट नाही होत त्या स्प्रिंट मध्ये, तर त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतं? त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम घेते. सो दॅट इज वाय इट इज नॉट गेट कम्प्लिटेड पॉइंट इज डिस्कस्ड. ओके, की का कम्प्लीट झालं नाही. रिव्ह्यू वी हॅव कमिटेड ऑन स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग की दिस इज ऍज पर द एस्टिमेशन, ऍज पर आवर कॅपॅसिटी वी हॅव टेकन 10 युजर स्टोरीज. बट what are the roadblocks, what are the problems you were faced in the 10 days of sprint की तुम्ही नाही कम्प्लीट करू शकला. देर कुड बी एनी रिझन. क्लायंट कडून कधी कधी रिस्पॉन्स येत नाही, म्हणजे काही डिपेंडन्सी असते क्लायंटकडे, किंवा काय होतं अनप्लॅन लिव्हर लोक निघून जातात. कधी कधी कुणी आजारी पडल्यावर, सपोज 2 डेव्हलपर आहेत, आता मला सांगा ह्याच्यातला एक दर्शन आजारी पडला तर मग प्रियंका काय सगळंच 10चा लोड घेणार नाही. तिला जेवढं 5 असाइन झालंय त्याच्यावरच काम करणार. मग ह्या 5 युजर स्टोरीजचं टेस्टिंग बोंबललं. ओके, असं होतंय, इट हॅपन्स. म्हणजे देन कधी कधी डेव्हलपर एखादा सुट्टीवर गेला तर प्लॅनिंग बिघडतं, अनप्लॅन लिव्हर. आता त्याच्यामुळे म्हणजे जेव्हा सुट्टीवर पण जातो ना आपण ऑफिसमध्ये, तेव्हा वी नीड टू इन्फॉर्म वेल अहेड, बिकॉज मग त्याच्यानुसार इस्टिमेशन पण त्यानुसार होतं ना, की सपोज आता 5 पैकी 2 जण सुट्टीवर जाणार आहे तर 4च लोकांची कॅपॅसिटी आपल्याकडे किंवा 3च लोकांची कॅपॅसिटी आपल्याकडे. ओके, मग तेवढंच काम घेणार आपण लाईकवाईज. ओके ओके सर, अंडरस्टूड. प्लीज रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग और इम्प्रूव्हमेंट मीटिंग. ओके, व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय इम्प्रूव्हमेंट मीटिंग? टेल मी. As per user feedback, we need to improve some requirements. Correct. Partially right. Yes, I will frame your answer. But yes. Okay. Good guess. Okay. Anyone else? जर कस्टमरला ऑन टाइम वाटलं की हे पण ऍड करायला हवं होतं किंवा त्याला नवीन काही आयडिया आली तर त्याबद्दल तो इन्फॉर्म करेल, लाईक ती रिक्वायरमेंट तो ऍड करेल. But that we discuss in review meeting, no? The client is the feedback. But after feedback, okay, correct. Yes. Okay, I thought you were saying की client त्या meeting मध्ये सांगेल. Okay, fine. Yes, right. But client नसेल त्या meeting मध्ये सांगणार. Okay, I'll come to that point then. Okay, so that's why agile is best. Okay, एवढं सगळं रिगरसली फॉलो केलं जातं.
मग ठीक आहे, रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग म्हणजे आपण स्प्रिंट डिलिव्हर केलं, म्हणजे आपण लेट्स काम पूर्ण केलं, बट त्याच्यानंतर प्रत्येक वेळेस देअर विल बी द इम्प्रुव्हमेंट मीटिंग, की आपल्या ज्या काही चुका केल्यात त्या चुका परत होऊ नये म्हणून वी हॅव अ डिस्कशन, देर आर सम पॉइंट्स, देर आर सम ऍक्शन आयटम्स. ओके, आपण काय करायला पाहिजे, काय करायला नाही पाहिजे. ओके, सो अगेन फ्रिक्वेन्सी इज वन्स पर स्प्रिंट, लास्ट डे ऑफ द स्प्रिंट, आफ्टर रिव्ह्यू मीटिंग. म्हणजे तुमची स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग, स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग झाल्यानंतर ही मीटिंग लगेच होते. ओके, ड्युरेशन इज 30 minutes to 1 hour, varies company by company. Okay, involvement, again it's an internal meeting, product owner will be there, scrum team is there, and only scrum master. It's an internal meeting, so no product no scrum stakeholder will be there. Okay, internal meeting. Okay, purpose काय होतं या मीटिंगला, whatever feedback we received from client, we discuss on that. Okay, we discuss on user stories which have not completed. या 2 user stories होत्या ज्या पूर्ण नाही झाल्या. Why it's not get completed? Was there any issue? आपल्याकडून काही कमी राहिलं का? Was there any loophole? टेस्टर कडून काही कमी राहिलं का? किंवा टेस्टरने व्यवस्थित वेळेत प्लॅनिंग नाही केलं, किंवा डेव्हलपरने वेळेत बिल्ड नाही दिले टेस्टर्सला. ओके, सो ऑल दीज पॉइंट्स विल गेट डिस्कस अगेन. ओके, मग काय चुका घडल्या, व्हॉट विल बी द लूप होल्स, व्हॉट वेंट रॉंग. Okay, what mistakes we have done. Okay, we discuss on basically first what is the client feedback. Okay, not okay, मग का okay नव्हता, अजून काय करायला पाहिजे होते. What are the mistakes we have done, what went wrong, what mistakes we have done, and how we can avoid that mistakes in upcoming sprint. म्हणजे ज्या चुका आपण या स्प्रिंट मध्ये केल्यात त्या पुढे स्प्रिंट 2 किंवा अपकमिंग स्प्रिंट मध्ये होऊ नये म्हणून काय करता येईल त्याची एक लिस्ट काढली जाते. ओके, someone will share their screen and they will write points. Each and every meeting, each and every person la Scrum Master will ask ki Darshan, what do you think, what could have been better? Priyanka, what do you think, what could have been better? आपण काय चांगलं करू शकलो असतो, आपण काय चुका केल्या. ओके, डेव्हलपरला सांगू शकतो आपण, or Darshan will ask development team in that meeting ki guys please provide build on time so that we can complete our testing on time. राईट, दीज आर द रेट्रो पॉइंट, याला रेट्रो पॉइंट म्हणतात आपण जे डिस्कस करतो. ओके, देर वेर सम गॅप बिटवीन अंडरस्टँडिंग. ओके, डेव्हलपरचं एक अंडरस्टँडिंग होतं आणि दर्शनचं एक अंडरस्टँडिंग होतं. सो दोघं भांडत बसली, डिफेक्टच फिक्स नाही केला लवकर डेव्हलपरने त्याच्यामुळे. ओके, सो दिस काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट, दिस काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव्ह पॉइंट्स विल बी गेट डिस्कस in retrospective meeting. Okay, we discuss on client feedback, what mistake we have done, then how we can avoid that mistakes in upcoming sprint. Okay, also continue doing, म्हणजे जसं आपण वाईट काम केलं तसं काही चांगलं काम पण केलं असेल, so that we should continue doing. Okay, we should, guys, I hope you are writing these points as well. I am going to share on WhatsApp as well, but जे काही रिअल टाइम एक्झाम्पल किंवा जसं सांगतोय मी ते तुम्ही पॉईंट लिहून घ्या. वी शुड कंटिन्यू डुईंग, म्हणजे फक्त वाईट काम केलं तेच डिस्कस नाही केलं, जे काही चांगलं काम केलंय तर ते तसंच आपण चालू ठेवू. ओके, गुड कम्युनिकेशन बिटवीन डेव्हलपर अँड टेस्टर्स. ओके, सो असं काही चांगलं असेल देन. ओके, आता अपार्ट फ्रॉम दॅट, ओके, इम्पॉर्टंट जे माझ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये होतं, अप्रिसिएशन. ओके, वी ऑल्सो यूज टू अप्रिशिएट टू द टीम. ओके, एखाद्या डेव्हलपरने खरंच खूप चांगलं काम केलं असेल, म्हणजे मिनिमम डिफेक्ट आले त्याच्या युजर स्टोरीमध्ये, किंवा एखाद्या टेस्टरने, दर्शन किंवा प्रियंकाने खूप चांगलं काम केलं, तर वी यूज टू ऑल्सो, म्हणजे माझा स्टेक होल्डर, माझा जो काही स्क्रम मास्टर आहे, व्हेरी गुड पर्सन, सो ही यूज टू अप्रिशिएट इन दॅट मीटिंग एज वेल. ओके, म्हणजे फक्त ओरडायचंच नाही, फक्त शिव्या पण नाही घालायच्या, जर खरंच काम चांगलं केलं तर वी यूज टू अप्रिशिएट एज वेल. ओके, अप्रिशिएट इफ एनी. ओके, एखाद्याने चांगलं केलं, सो ऑल दीज थिंग्स वी यूज टू डू इन दिस रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग. इंटरव्ह्यू क्वेश्चनला इंटरव्ह्यू विचारतो की व्हॉट इज रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग, तुम्ही काय काय करतात, यू कॅन ऍड दिस पॉइंट एज वेल. ओके, ही जस्ट क्युरियस बट ऑब्वियस. आपली काय सवय असते कोणाची पण, की दुसरीकडे काय चाललंय, उद्योग करायची. सो लाईकवाईज इंटरव्ह्यूवरला क्वेरीज असतो की तुमच्या रेट्रोस्पेक्टिव्ह मध्ये तुम्ही काय काय वेगळं करतात किंवा काय तुमच्याकडे. सो यू कॅन टेल दीज ऑल पॉइंट्स. अंडरस्टूड रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग. ओके, बिकॉज इट्स अ इंटरनल टीम, इंटरनल मीटिंग, आपल्या प्रोजेक्टच्या इंटरनल मीटिंग असते. ओके, दिस इज अबाउट स्प्रिंट रिव्ह्यू मीटिंग, प्लॅनिंग मीटिंग, रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग अँड डेली स्टेटस मीटिंग. तुम्हाला प्रश्न विचारतात, आता तुम्हाला थोडी आयडिया आली असेल की आपलं काम काय आहे, कसं काम करतो, काय काम करायचं हे बघणार आहेत,
बट कधी काम करतो, काय काय काम करतो, ह्याचा आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजाईल. What are the features? What are the characteristics of Agile? Okay, so there are some characteristics. Sprint-wise delivery. Okay, daily Scrum meeting. Okay, that is very good quality. म्हणजे सगळे टीम अप टू डेट राहते की टेस्टिंग कुठेपर्यंत आले, डेव्हलपमेंट कुठेपर्यंत आले. ओके, एव्हरी टीम इज अवेअर. ओके, दॅट इज क्वालिटी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजाईल. व्हेरेज इन वॉटरफॉल मॉडेल किंवा व्ही मॉडेल मध्ये असं काही नव्हतं. ओके, कॉल कधीतरी 4 दिवसातनं 8 दिवसातनं एकदा होतो त्याच्यामध्ये. ओके, क्वालिटी सॉफ्टवेअर. सो छोटं छोटं प्लॅनिंग करतो आपण, त्यामुळे क्वालिटी सॉफ्टवेअर वी यूज टू डिलिव्हर टू कस्टमर. देन अकोमोडेटिंग चेंज ड्यू टू वोलाटाईल रिक्वायरमेंट. ओके, क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट वोलाटाईल म्हणजे कीप्स चेंजिंग. सो वी यूज टू अकोमोडेट, वी यूज टू एक्सेप्ट दॅट चेंज. That is one of best characteristics of Agile. Understood? Write down next point, advantages of Agile. So advantages already we discussed. You know what are the advantages? Frequent delivery, change in request, less time, quality, less time, right? So this risk is low. So all these are advantages of Agile. Okay, what do you think? What is the disadvantage of Agile? It is not used for small project. Time taken process. What do you mean by time taken process? It's costly. I mean, it takes time much rather than a waterfall model or V model. But waterfall or V model used for small projects, no? That will be the disadvantages. In Agile, cost is high. But see, what do you think? Cost is high is a disadvantage? No, sir. अच्छी चीज चाहिए तुमको तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, right? Yes. But that is just, it is a costly model, but obvious. But it will not come under disadvantage. No? More team members are required. Ultimately, जास्त member म्हणजे जास्त cost. Same thing. Frequent changes in requirement. Requirement सारख्याच change होतात क्लायंटच्या. दर 10 दिवसांनी क्लायंट येतो आणि सांगतो नका हे नको चेंज करा. Will that be the disadvantage? कधी एवढा वैताग येतो ना क्लायंटचा. म्हणजे माझी एक युजर स्टोरी होती. एक फीचर आम्ही डेव्हलप करत होतो, त्याचा UI, त्याचा युजर इंटरफेस क्लायंटने किती वेळा बदलला? ऍटलिस्ट 10 ते 12 वेळा. दर महिन्यातनं एकदा यायचा, आम्ही डेव्हलप करायचो, आम्ही टेस्ट करायचो, परत क्लायंटला शो करायचो. क्लायंट म्हणायचा नो जरा चेंज कर. मग लिस्ट व्ह्यू मध्ये दिसलं पाहिजे त्याच्या अकॉर्डिंग, कधी ग्रिड व्ह्यू मध्ये दिसलं पाहिजे, कधी वर खाली करा, हे करा, तिकडं करा, फार चेंजेस करायला लावायचं. लिटरली वैतागलेलो आम्ही. ओके, बट दॅट आय वुड नॉट से द डिसएडव्हान्टेजेस, बिकॉज दॅट इज वाय द अजाईल मॉडेल इज डेव्हलप, राईट? अजाईल मॉडेल त्यासाठीच बनले, राईट? येस, दॅट इज द थिंग, बट दॅट वुड नॉट बी द डिसएडव्हान्टेज की फ्रिक्वेंट चेंजेस. सो द डिसएडव्हान्टेज इज देर इज one disadvantages I will strongly feel, that is less documentation. One disadvantage. Ata why less documentation? Because we focus on delivery. Okay, we are not doing much documentation. Okay, we focuses on what? पटकन बनवायचं, पटकन डेव्हलप करायचं, पटकन टेस्ट करायचं, कस्टमरला देऊन टाकायचं. ओके, त्याचा तोटा काय होतो? कधी 1 वर्षापूर्वी जे स्प्रिंटवर आपण काम केलंय 1 वर्षापूर्वी लेट्स से, त्याच्याविषयी किंवा त्या रिक्वायरमेंट विषयी किंवा ते कसं डेव्हलप वगैरे केलं त्याचं लेस डॉक्युमेंटेशन असतं आपल्याकडे. बिकॉज वी वेअर फोकसिंग ऑन डिलिव्हरी, नॉट ऑन डॉक्युमेंटेशन. सो दॅट इज डिसएडव्हान्टेज ऑफ अजाईल. व्हेअर ॲज इन वॉटरफॉल और व्ही मॉडेल खूप वेळ असतो तिथे, निवांत काम चालतं, तर डॉक्युमेंटेशन एकदम प्रॉपर बनलेलं असतं, व्यवस्थित बनलेलं असतं. म्हणजे प्रोसेस, कधी काय केलं, काय एक्झॅक्टली केलं डेव्हलपरने किंवा डेव्हलपर लिहितो वगैरे, या सगळ्या डॉक्युमेंटेशन इन डिटेल असतं. व्हेअरएज इन अजाईल देर इज अ लेस डॉक्युमेंटेशन. वी मोर फोकस ऑन व्हॉट? डिलिव्हरी ऑफ द ऍप्लिकेशन. अंडरस्टूड? सो दॅट इज डिसएडव्हान्टेज ऑफ अजाईल मॉडेल.